Very good evening to everyone. தொட்டனை தூரும் மலர்கேணி மாந்தருக்கு கற்றனை தூரும் அறிவு. From this video, we are going to discuss about two types of current affairs. Yes, first one fact and second one analytical. Yes, the fact news today: the state planning to bypass central legislation under the article number 254 subclass 2. We are going to discuss elaborately under the category of the UPSC students. The title name is the relation between the state and center under the category of Indian polity. Yes. The next fact news today: Prime Minister Honorable Narendra Modi inaugurates 6 mega projects in Uttarakhand under the Namami Gange mission today through the video conference. He also inaugurated Gange Avagyan Museum, the first museum on Ganga, which is dedicated to showcasing the culture, biodiversity, and regeneration activity done in Ganga River. The particular point is that the Ganga Avalokan Museum is located at Chandikhet in Haridwar. Yes, the location is most important for my dear UPSC and also TNPSC SSC aspirants. Yes, the fact is most important. The Honorable Prime Minister Narendra Modi has also inaugurated 6 type of mega projects in Uttarakhand. Yes, under the scheme of Namami Gange mission. Yes, the next news: the appointment committee of the cabinet appointed senior Indian Administrative Service IAS officer, namely BD Wagla, as the new chairperson of the Telecom Regulatory Authority of India, that means TRAI. Yes. Next fact news: World Heart Day is observed across the globe, and today, that means 29/2020. Already நான் எல்லாருக்குமே சொல்லி கொடுத்திருக்கேன். So observe அப்படினாலும் எல்லாருக்கும் what is this aim and theme கண்டிப்பா டிஸ்கஸ் பண்ணணும். Yes, subsequent to the news, we are going to discuss about the aim with respect to that World Heart Day. Yes, focusing on drawing people attention to heart ailments and whole range of associated health issues. The most aims with respect to that World Heart Day. Yes, எல்லாமே கத்திரி கடைசி கிழமை மறந்துடாதீங்க. 29 செப்டம்பர் 2020. சரிங்களா? I want to explain about that picturization here. இந்த பிக்சர் உங்களுக்கு தான் புரியும் நான் நினைக்கிறேன். என்ன வார்த்தை அப்படின்னா கில்ஜித் பலுச்சிஸ்தான் அப்படின்னா என்னங்க? சோ ஆல்ரெடி பார்த்தா லைன் ஆஃப் கண்ட்ரோல் இருக்கு, ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் இருக்கு, லடாக் இருக்கு, அக்சை செயின் இருக்கு, ஏரியா சீடட் டு சைனா பை பாகிஸ்தான். யார் சொத்தை யாருக்கு கொடுக்கிறது இல்லையா? சரிங்க. சோ பாகிஸ்தான் ஆக்குபைட் காஷ்மீர் அண்ட் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர். இதுல இந்த பிக்சருக்கு எல்லா பேருமே டிஸ்பியூட்டட் தான். சோ ஈவன் தோ ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் லடாக் கூட நம்ம இன்சைட் இன்டர் சென்ட்ரல் யூனியன்ல நம்ம நிறைய ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். எஸ், யாராவது மியூட் பண்ணாம இருந்தா கொஞ்சம் வாய்ஸ் கொடுங்க. ஹலோ, யாராவது வாய்ஸ் மியூட் பண்ணாம இருந்தா yes, thank you. Yes, sorry for the inconvenience. Yes, let me discuss about the next fact news. India has protested Pakistan announcement of election in Gilgit Balochistan. Yes, legislative assembly. I want to say in particular in detail, very simple. நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் பாகிஸ்தான் அக்குபைட் காஷ்மீர் இருக்கு, லைன் ஆஃப் கண்ட்ரோல் இருக்கு, ஏரியா சீடட் டு சைனா பை பாகிஸ்தான். பாகிஸ்தான் நம்மகிட்ட இருந்து பிடிச்சி சைனாவுக்கு கிஃப்டா கொடுத்துருக்காங்கல்ல, யார் சுத்த யாருக்கு கொடுக்கறது அப்படின்னு சொல்லி. அக்சை செயினோட சைனாவோட ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் with region to Ladakh and also Gilgit Balochistan அப்படிங்கிறது பாத்தீங்க அப்படின்னா அது ஒரு தனி மண்டலமா இதுவரைக்கும் செயல்பட்டு இருந்தது. இந்த கில்ஜித் பலுச்சிஸ்தானை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் நேரடி எந்த ப்ராப்ளம் இல்லை. The scheme with respect to that problem with respect to that பாகிஸ்தான் and ஆப்கானிஸ்தான் அவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள பிரச்சனை. சோ அதனால இது ரொம்ப நாட்கள் மண்டலமா இருந்தது. ஏன்னா இதை ஒட்டி பாகிஸ்தான் அக்குபைட் ஏரியா, அந்த பிக்சர் ரொம்ப அழகா தெரியும். சோ பாகிஸ்தான் அக்குபைட் ஏரியா இருக்கிறதுனால இப்போ கில்ஜித் பாலஸ்தீன் இது வரைக்கும் தனி மண்டலமா அறிவிச்சிட்டு இருந்தவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா இன்னைக்கு அவங்களுடைய பார்லிமெண்ட் பாகிஸ்தானோட பார்லிமெண்ட்ல இது ஒரு மாகாணமா அனௌன்ஸ் பண்றாங்க. அதாவது பாகிஸ்தான் மாகாணமா அனௌன்ஸ் பண்றாங்க. அப்படி அனௌன்ஸ் பண்றதுனால ஆல்ரெடி அதோட கண்ட்ரோல் இருக்கக்கூடிய அக்குபைட் பாகிஸ்தான் வந்து மறுபடியும் நமக்கு ப்ராப்ளம் வருமோ அப்படிங்கிற ஐயப்பாடு நமக்கு எழுந்திருக்கு. அவ்வளவுதாங்க. சோ இன்டர் ஸ்டேட் ரிலேஷன் சொல்ற மாதிரி நெய்பரிங் கண்ட்ரி டிஸ்பியூட் அண்ட் ரிலேஷன்ஸ். எஸ், Balochistan, Khyber, Pakhtunkhwa and Punjab and Sindhu. So Gilgit Balochistan இதெல்லாம் என்னன்னா அதோட மாகாணங்கள 5 நான் இது வரைக்கும் 4 ப்ரொவிஷன் தான் இருக்கு. எஸ்,
The point is here. I'm going to highlight here. That means Balochistan, Khyber, and Pakhtunkhwa, and Punjab, and Sindh. இது வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா 1 2 3 4 ப்ரொவின்ஸ் தான் அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. இப்போ ரீசெண்டா அவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா டிஸ்பியூட்ல இருக்கக்கூடிய கில்ஜித் பலுகிஸ்தான் அப்படிங்கிற ஒரு சைட்டையும் அவங்களுடைய ப்ரொவின்ஸா அனௌன்ஸ் பண்றாங்க. ஸோ அப்படி பாகிஸ்தான் அனௌன்ஸ் பண்றதுனால அக்குபைட் காஷ்மீர் இருக்கக்கூடிய பகுதிக்கும் ப்ராப்ளம் வருமா? பிகாஸ் தட்ஸ் அக்குபைட் பாகிஸ்தான் சைட் இஸ் அவர் சைட். நமக்கு ஒரு பிரச்சனை வரும் அப்படிங்கிற கான்ட்ராஸ்ட்ல நம்மளுடைய ஐயப்பாடு எழுந்துள்ளது. Yes, can we cut the news today fact with respect to that Gilgit Baltistan provincial activity? Yes, on behalf of Pakistan government. Yes, let me discuss about the next fact news. The 4th edition of the 3rd day India-Japan Maritime Bilateral Exercise, namely GMAX 2020, between Japanese and also Maritime Self-Defense Force and the Indian Navy successfully concluded on September 28. So GMAX 2020 is the most important fact also. Yes, let me discuss news in Tamil very short. முப்படைகளுக்கு தேவையான ஆயுதங்களை கொள்முதல் செய்வது தொடர்பாக புதிய ஆயுத கொள்முதல் நடைமுறை கொள்கையை மத்திய அரசு வெளியிட்டுள்ளது. நிறைய ஸ்கீம் அனௌன்ஸ் ஆகிட்டே இருக்காங்க. யூபிஎஸ்சி ஆஸ்பிரண்ட் கைண்ட்லி நோட் திஸ் பாயிண்ட். புதிய ஆயுத கொள்கை நடைமுறை கொள்கை அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கலாம். எஸ், நெக்ஸ்ட் நியூஸ். கொரோனா நோயாளிகளுக்கு அளிக்கப்பட்டு வரும் லொபினாவிர் அண்ட் ஆல்சோ ஹைட்ராக்ளோரோக்வின் உள்ளிட்ட மருந்துகளை விட டைகோப்ளாவின் மருந்து 10 மடங்கு அதிக செயல்படுவதாக தமிழில் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. சரிங்க. சோ அதுக்கப்புறம் நம்ம யூபிஎஸ்சி டிஸ்கஷன் தமிழ்ல கொஞ்சம் கொடுத்திருக்கோம். நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம். எஸ், now we are going to discuss with respect to the UPSC and TNPSC group 1 under the category of the mains examination. Yes, this analytical news is maximum useful for UPSC aspirants. Yes, my dear UPSC aspirant and rest of other aspirants, is just going to look it in the discussion because you can get some certain clear picture point what is the present facts is going on in social and administrative activity. That's my explanation here. Yes, yesterday I have very clearly explained about the bills and ordinance announced by the parliament. Yes, with respect to the continuous bills passed in the monsoon session, we are today going to elaborately discuss with respect to that planning to bypass central legislation, that mean negating the enforcement of 3 Farms Act. What are the 3 Farms Act? Namely, number 1, Farmers Procedure Trade and Commerce Production and Facilitation Act 2020. Number 2, Farmers, that mean Empowerment and Production Agreement on Price Assurance and Farm Service Act 2020. Third one, Essential Commodities Amendment Act 2020. So these are the Farms Acts. Yes, what is the present fact, sir? Yes, the news is crystal clear that explain states planning to bypass central legislations under the Article 254 subclass 2. I want to give some explanation with respect to the picture also. Now we are going to see that the picture and respect to the pictures has been Narendra Modi ji honorable and also Sonia ji also. Yes, the pass counter laws under the Article 254. கவுண்டர் லானா எப்படிங்க, அதை எப்படி பாஸ் பண்ணணும், 254ல பாஸ் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிற ஒரு விவாதங்கள் தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். My dear UPSC aspirant, this discussion is most relevant to you particularly. I want to say some fact news in Tamil also. What we are going to discuss about that, very simple-ங்க. அதாவது நம்ம 3 பில் பார்லிமெண்ட் வந்து 3 பில் பாஸ் பண்ணாங்க. விவசாயம் சார்ந்த 3 பில் வந்து இன்னைக்கு நேரடியா ஸ்டேட்ல வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ல இருந்துட்டு இருக்கு இல்லையா? அந்த 3 பில்ல பொறுத்த வரைக்கும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் பில் பாஸ் பண்ணியாச்சு. ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் லெஜிஸ்லேட்டிவ்ல அதை மறுபடியும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் இல்லையா? அது கன்கரண்ட் லிஸ்ட்ல இருக்கா, ஜெனரல் லிஸ்ட்ல இருக்கா, அதாவது மத்திய பட்டியல், மாநில பட்டியல் மற்றும் பொது பட்டியல். இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷன்ல பேஸ்ட் ஆன் தி 7th ஷெட்யூல் இருக்கக்கூடிய 3 டைப் ஆஃப் தி கேட்டகரிஸ்ல எது எந்த லிஸ்ட்ல இருக்கு, பார்லிமெண்ட் பாஸ் பண்ற பில்ல வந்து லெஜிஸ்லேட்டிவ் அதாவது சட்டமன்றம் எப்படி அப்ரூவல் கொடுக்கணும் அல்லது சட்டமன்றம் அதை அப்செக்ஷன் பண்ண முடியுமா, அதுக்கான ப்ரொவிஷன் இல்ல இருக்கா அப்படின்னா எஸ், திஸ் இஸ் a provision that mean counter laws, that mean article 254 subclass 2 clearly explain. அதை மறுக்க முடியுமா? கண்டிப்பா மறுக்க முடியும் அப்படிங்கிறது தான். அப்படி எந்த மாதிரி ஸ்டேட்லாம் மறுக்கிறாங்க, சோ அப்படி மறுக்கிறதுனால என்ன அடுத்து மேற்கொண்டு என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிறது தான். இப்போ ஆல்ரெடி 3 பில் கவர்மெண்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் பாஸ் பண்ணியாச்சு. இந்த 3 பில்ல வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அக்செப்ட் பண்ணணும் அண்ட் அடாப்ட் பண்ணணும். அப்படி மறுக்கிறதுக்கு கவுண்டர் கிளைம்ல லா பாஸ் பண்ற அதிகாரம் இருக்கான்னு கேட்டா ஆர்டிகல் 254 subclass 2 clearly explain with respect to that counter claims laws. Yes, அதை பொறுத்து தான் டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். ஒரு மத்திய கவர்மெண்ட் கொண்டு வர சட்டத்தை ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் மறுக்க முடியுமா, அப்படி மறுத்தால் என்ன நடக்கும், மறுக்கிறதுக்கான காரணங்கள் என்ன அப்படிங்கறத நம்ம இன்னைக்கு தெளிவா டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். எஸ், can you start the discussion? Yes, let me discuss. What is the present fact? Many states are exploring the possibilities of passing legislation under the article 254 subclass 2 of the constitution to negate the enforcement. Negate means அதை அழிக்கிறது, அதை டெஸ்ட்ராய் பண்றதுன்னு வெச்சுக்கங்க.
to negate the enforcement of the three forms are passed by the central government under the entry 33 of the concurrent list. Concurrent list, state list, central list நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷன்ல ஷெட்யூல் நம்பர் 7ல எலாபரேட் பண்ணிருப்பாங்க இல்லையா? அதுல entry 33 revealed about the concurrent list. Yes, the necessary amendments make some empowerments with respect to that entry 33 of the concurrent list. Now I am discussing this point. I am going to highlighting yellow color here. Yes, entry 33 of the concurrent list motions that we mentions trade and commerce, production, supply and distribution of domestic and imported products of industry, foodstuffs, including oil seeds and oils, cattle fodder, and also raw cattle of jute. These are the some mentions list under the 33 list in the concurrent list. This is the incorporated under the way of the Three Farms Act also. Yes. அப்போ இந்த கன்கரண்ட் லிஸ்ட்ல இருக்கக்கூடிய ஒண்ணு, இப்போ கன்கரண்ட் லிஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா, ஒரு சின்ன மாடிஃபிகேஷன் வேணும் அப்படின்னா அதை சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ரெண்டு பேருமே பண்ண முடியும். இப்போ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் பண்ணிருக்கீங்களே, அப்போ இப்படி பண்ணும்போது ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அதை ரிஜெக்ட் பண்ண சான்சஸ் இருக்கா அப்படிங்கிறது நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். எஸ், கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் what I'm trying to convey with you? Yes. What is the conflict of interest இல்லையா? சோ என்ன கருத்து வேற்றுமை அப்படி இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா, just we have to explain about the article number 254 subclass 2. Yes, it enables the state government to pass a law on any subject in the concurrent list that may contradict a central law, provide in gets precedent assent. Yes, the point must be important. It enables the state government to pass a law on any subject in concurrent list. Already நம்ம இந்த 3 type of the Farms Act எதுல பண்ணிருக்கோம்னு பார்த்தோம். என்ட்ரி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு 33 கன்கரண்ட் லிஸ்ட்ல நம்ம இந்த என்ட்ரி ஆயிருக்கு நம்ம பார்க்கிறோம். அப்போ இத பண்ண முடியுமா? கவுண்டர் கிளைம் கொடுக்க முடியுமா? எஸ், இட்ஸ் ஆல்சோ பிரிவிலேஜ். கண்டிப்பா பண்ண முடியும். because that may contradict a general law maybe. So it provided it's getting the president assent. So president gets assent பண்ணிருக்கும். இது எப்படி நாம சொல்லி புரிய வைக்கிறது அப்படின்னா இல்லஸ்ட்ரேட்டிவ்லி. So இந்தியா 2016ல பாத்தீங்கன்னா ராஜஸ்தான் கவர்மெண்ட் வந்து ஆர்டிகல் 284 சப்ளாஸ் 2 பயன்படுத்தி 3 பில்ல வந்து அவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா பிரசிடென்ட் ஒப்புதல் வாங்கியிருக்காங்க. with respect to that என்ன அப்படின்னா, so took the article 254 subclass 2 route to make changes to the general labor law. மத்திய இருக்கக்கூடிய சென்ட்ரல் லேபர்னால 3 சட்ட திருத்தங்களை ராஜஸ்தான் கவர்மெண்ட் ஆர்டிகல் 254 சப்ளாஸ் 2 பயன்படுத்தி கொண்டு வந்திருக்காங்க. This is a contradiction point here. We are going to discuss about that. Yes, the Factories Act and also Industry Dispute Act and also Contract Labor Act. Yes, can you cut my point? அப்போ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கொடுக்கக்கூடிய லாஸ்ல ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் 254 சப்ளாஸ் 2 பயன்படுத்தி சில அமெண்ட்மெண்ட் வந்து பிரசிடென்ட் கேட்கலாம், அதுக்கான ஒப்புதல் மார்க்களை கேட்கலாம். அப்படி கேட்டால், அப்படி கொடுத்தால் மறுபடியும் அதன் மேல ஏதாவது ஒரு பில் பாஸ் பண்றதுக்கோ இல்ல அதே ஆக்ட் ரீஇம்ப்ரெஸ்மென்ட் பண்றதுக்கோ பார்லிமெண்ட்டுக்கு பவர் இருக்கா? எஸ், the parliament is not barred. Yes, the point is very crystal clear. It is very crystal clear that however the parliament is not barred from enacting at any time any law with respect to the same matter, including law adding to, amending, varying and repealing the law so made by the legislature of the state. என்னங்க பண்ணலாம் சொல்லியாச்சு, அப்புறம் மறுபடியும் the parliament is not barred from enacting சொல்லியாச்சு. அப்படி இருந்தா மேற்கொண்டு எங்க தான் பண்ண முடியுங்க? ஜுடிஷியல் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ தான் கொண்டு போகணும். எப்போ இன்டர் ஸ்டேட் பிரச்சனைல ப்ராப்ளம் வருதோ அப்ப இந்த பாயிண்ட் எங்க தான் போகும் அப்படின்னா judicial point of view. Yes, article 131 has been clearly explained. Yes, the binding point is that article 131 of the constitution provides exclusive jurisdiction to the Supreme Court to adjudicate the matters between the state and the center. Can you cut my point? அப்போ கவுண்டர் கிளைம்ல அவங்க அக்செப்ட் பண்ணாம அதை ரிஜெக்ட் பண்ண முடியும். அப்படி இருந்தாலும் மேலூர் அந்த ஆர்டர் மறுபடியும் மேலூர் பண்றது பார்லிமெண்ட்டுக்கு அதிகாரம், because the parliament is not for enacting. Yes, from enacting. So அவங்களுக்கு வந்து தடை செய்யப்படல இல்லையா? அதனால மறுபடியும் உங்களுக்கு டிஸ்பியூட் இருந்தா எங்க தான் கொண்டு போகணும் அப்படின்னா சுப்ரீம் கோர்ட் தான் கொண்டு போகணும். எஸ், இப்ப என்னதான் நடந்துட்டு இருக்குங்க, என்னதான் சொல்ல வரீங்க? சிம்பிள். காங்கிரஸ் ஆட்சி எங்கெல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கோ அங்கெல்லாம் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்து 254 சப்ளாஸ் 2 ரிவீல் பண்ணி கவுண்டர் கிளைம் கொடுங்க அப்படிங்கறதா டைரக்ஷன் கொடுத்திருக்காங்க. அப்படி ஒரு பாசிபிள் இருக்கா? அப்படி கொடுக்கறதுனால இந்த 3 ஃபார்ம்ஸ் ஆக்ட் வந்து ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் எனாக்ட் ஆகாதா இல்ல சுப்ரீம் கோர்ட்ல போகணுமா? சுப்ரீம் கோர்ட் ஃபைண்டிங்ஸ் என்ன அப்படிங்கறத நம்ம பொறுத்து இருந்து பார்க்கலாம். Can you cut my point? So can you understand what I'm trying to convey with you? Yes, let me discuss about that fact news one by one with respect to that discussion. Yes, my explanation about the distribution of the legislative subject that I very clearly explained already with you. Article 246 adopt the threefold distribution, namely I'm sorry, the union list, the state list and also concurrent list. Yes,
three type of the list. One by one we are going to discuss. Under the category of the union list, that list included 98 subjects. Likewise, defense, banking, foreign affairs, currency, atomic energy, insurance, communication, interstate trade and commerce, census, audit, and etc. There are more than 98 subjects. Originally, there should be 98. Yes. With respect to the state list, the distribution is clearly explained under the category of that constitution based on article number 246. Yes, we have discussed two types of the article here. Number 1, 254 subclass 2 and 246. Yes. With respect to the state list, at the same time, that the state list include 59 subjects, namely, likewise, public order, police, public health and sanitation, agriculture, prisons, local government, fisheries and market, theaters and cabling and so on. இப்போ எல்லாருக்கும் என்ன டவுட் அப்படின்னா அக்ரிகல்ச்சர் தான் அது ஸ்டேட் லிஸ்ட்ல தானே இருக்கு, அதன் மேல இவங்க எப்படி பில் பாஸ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறதா. But there should be a provision with respect to the concurrent list. If we discuss, we can understand about that fact. Yes, what is the mean about the concurrent list? It also has some 52 subjects, likewise criminal law and procedure, civil procedure, marriage, divorce, population control and family planning, electricity, labor welfare, economic and social planning, tax, newspaper, books and printing papers, and etc. So under the category of 52 subjects, we are going to discuss this for the concurrent list. Yes, can you cut my point? For what purpose? Even though the agriculture under the category of the state list, while the government passed the three type of the Farms Act, it is enacted or not, whether it is enacted or not. This is the question from here. Yes, let me discuss. Based on the 42 Amendment Act year of 1976, some subject has been transferred from the concurrent list to state list. Yes. What are the subject? Education, forest, weight and measurements, and protection of wild animals and birds, and administration of justice, constitution and organization, all courts except Supreme Court and the High Courts. So these are category subjects transferred from the subject from concurrent list to state list. Yes. We have discussed with respect to that weight and measurement. At the same time, these type of the Farms Amendment Acts, and so this is the Farms Act under the, namely, already I discussed with you. Number 1, Farmers Produce Trade and Commerce Act, and also Farmers Empowerment and Production Agreement on Price and Assurance Farms Act, and also Essential Commodity Acts. And so it empowerly mentions, yes, the mentioned list, trade and commerce, production, supply and distribution of the domestic and imported products and industry, even though it is in concurrent list. So even though the agri is in the state list, so the central government absolutely has the right to pass these type of the bills. Yes. Can you got my point? Yes. Then what we then next what we have to discuss with respect to 254 subclass 2, 254 subclass 2 என்ன சொல்றாங்க, நீங்க ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்து அகைன்ஸ்ட் பண்ணிக்க முடியும். இப்போ அத பொறுத்து விவாதங்கள் எடுக்கலாம். சரிங்களா? Can you got my point? Yes. What is the federal challenges? Yes, I want to say with respect to the Honorable Chief Minister and Punjab, namely Amarendra Singh, told the reporters that the state would file a case in the Supreme Court against the law, which is described as the anti-farmers. Yes, and other parties have said that the law are in attack and federalization. This is going to affect the federalization format. Yes, the Trinamool Congress and the Dravida Munnetra Kalagam have accused the center of trying to absorb powers of the state governments by claiming that these are the reforms. In the three type act, நீங்க ஸ்டேட்டோட பவரை ரெஃபார்ம் பண்றீங்க, அதை நீங்க கொஞ்சம் பறிக்க பாக்குறீங்க, அதை கொஞ்சம் குறைக்க பாக்குறீங்க அப்படிங்கிறதுல ஃபெடரல் சேலஞ்சஸ் இஸ் நாட் a wealthy health and ஒரு நல்ல ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு சீரான ஒரு பயணத்துக்கு சரியில்லை அப்படிங்கறது டிபேட்டபிள் இஷ்யூவா இருந்துட்டு இருக்கு. Yes, so let me discuss about that. Is it legal or not? What is the usual provision? The usual provision explain when a state wants to amend the central law. This point must be important. I'm going to highlighting here once again. My dear UPSC aspirant, you have to study about that fact. Yes, what is it? Yes, when a state wants to amend the general law made under one of the items in concurrent list, if it is, it need the clearance of the center first. And when a state law contradicts a central law on the same subject, the law passed by the parliament prevails. And this is an arrangement envisaged as the most parliament laws applied to the whole of India and state amending the central law discriminating could lead the inconsistency in the different regions on the application of the same law. Yes, that the matters of the trade and commerce, this could especially so pose serious problems into that. Yes. Can you cut my point? And what is the judicial point of view? Article 131 Constitution provide exclusive jurisdiction to the Supreme Court to adjudicate the matters between the state and center.
இதை பொறுத்து என்ன விவாதங்கள் வருது அப்படிங்கறது நம்ம பொறுத்து இருந்து ஃபைண்டிங் சொல்ல முடியும். அட் பிரசன்ட் இந்த ஃபைண்டிங் எழுத முடியல. இஸ் பிகாஸ் ஆன் தி அண்டர் தி டிஸ்கஷன் இன்னும் நடந்துட்டு இருக்கறனால ஃபைண்டிங்ஸ் நம்ம எழுத முடியல. எஸ், கேன் யூ காட் மை பாயிண்ட்? சோ இன்னைக்கு விவாதம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன். சிம்பிள் ஆர்டிகல் 284 பயன்படுத்தி ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்து இத நெகேட் பண்ண ரைட்ஸ் அவங்களுக்கு இருக்கு. அப்படி இருந்தாலும் மறுபடியும் அதை ரீமேக் பண்றதுக்கு பார்லிமெண்ட் பவர் இருக்கு. இந்த டிஸ்பியூட் வரும்போது சுப்ரீம் கோர்ட்ல தான் டிஸ்கஸ் பண்ண முடியும். So because article 246 explain about the distribution of the list of powers, state list, central list and concurrent list. இத ரொம்ப ஞாபகம் வைக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா, entry with respect to the 33 concurrent list mentions என்னெல்லாம் மென்ஷன் பண்ணிருக்கு, and with respect to that the state relative with respect to the article number 42 amendment act 1976. So இது ரெண்டு நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. What is the federal challenges? The federal challenges பொறுத்து என்ன மாதிரி federal challenges with respect to that Trinamool Congress and Dravida Munnetra Kalagam and also Punjab Chief Minister Amarendra Singh அவங்களுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ என்ன அப்படிங்கறத பார்க்கும்போது ஃபெடரலிசம் சேலஞ்ச் என்னங்கிறது தெரிஞ்சுக்க முடியும். ஜுடிஷியல் சேலஞ்ச் என்னங்கிறத நம்ம பொறுத்து இருந்து பார்க்கலாம். வாட் இஸ் த ஃபைண்டிங் ஆஃப் த ஜுடிஷியல் அப்படிங்கறத நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும். எஸ், just by finding my discussion. Yes, I hope that the discussion very useful to you all. Yes, now the time for my dear students. இது உங்களுக்கான நேரம். உங்களுடைய கருத்துக்களையும் உங்களுடைய கேள்விகளையும் நீங்க கேட்கலாங்க. Yes sir. Sir, good evening sir. Sudhakar sir, good evening sir. Yes sir. Sir, இதே ஆக்ட் 254 சப் கிளாஸ் 2 யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து தமிழ்நாட்டுல 2017 ஜல்லிக்கட்டு ஆக்ட் ஸ்பெஷல் ப்ரொவிஷன் ஆகும். நம்ம தான் கொண்டு வந்தோம். கரெக்ட் தான், நம்ம தான் கொண்டு வந்தோம். கரெக்ட் தான் சார். அப்போ இத வந்து தேவைப்பட்டா பார்லிமெண்ட்ல சேஞ்ச் பண்ண முடியுமா சார்? கண்டிப்பா சேஞ்ச் பண்ண முடியும். ஜல்லிக்கட்டு கூட மறுபடியும் பார்லிமெண்ட் மறுபடியும் ஒரு பில் பாஸ் பண்ணல, ஒரு ஆக்ட மேட் ஓவர் பண்ணல. அப்படி பண்ணியிருந்தா ஜல்லிக்கட்டு மறுபடியும் நமக்கு தடை செய்யப்பட்டிருக்கும், பேன் பண்ணிருப்பாங்க. சரியா? இப்போ நீங்க இந்த விவசாய மசோதாக்கு அகைன்ஸ்டா நம்ம 254 சப்ளாஸ் 2 ரிவீல் பண்ணாலுமே இது அகைன் டு மேட் ஓவர், மறுபடியும் இது மேட் ஓவர் ஆகும். அப்படி மேட் ஓவர் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் சுப்ரீம் கோர்ட்டே போக முடியும். ஓகேங்க சார். சரி, இப்போ சுப்ரீம் கோர்ட் போயோ பட் ரிசல்ட் வந்து அகைன்ஸ்ட் லைக் ஆன்டி ஃபார்மர்ஸ்க்கு அகைன்ஸ்டா வந்துச்சுன்னா அப்ப என்ன சார் பண்ண முடியும்? நம்ம ரிசல்ட் வரும்போது சொல்ல முடியாது இல்லையா? ஜட்ஜ்மென்ட் ஜுடிஷியல் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ போனா தான் சொல்ல முடியும். என்ன வருதோ அதை பேஸ் பண்ணி தான், வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம பொறுத்து சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு போனா கூட கான்ஸ்டிடியூஷன் என்ன இருக்கோ அதான் சார் கடைசியா வந்து நம்ம ஃபைண்டிங் வர முடியாது. சுப்ரீம் கோர்ட் போய் சுப்ரீம் கோர்ட் ஃபைண்டிங் சொன்னது கூட நம்ம அக்செப்ட் பண்ண முடியும். ஓகே, அவங்க பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ இப்படி இருக்கு அப்படிங்கறது ஏத்துக்க முடியும். சார் பட் ஏ சார் இவ்ளோ அகைன்ஸ்டா இருக்காங்க? அன்னைக்கு நீங்க சொல்லும்போது இல்ல நிறைய அட்வான்டேஜஸ் இருக்குன்னு சார் சொன்னீங்க. தெரியும், காங்கிரஸ் பார்ட்டி சில ஸ்டேட் ஹரியானா பஞ்சாப் தான் நிறைய அரேஞ்ச் பண்றாங்க. தமிழ்நாடு கூட அப்போசிஷன் எடுப்பாங்கன்னு எனக்கு தெரியல, என்ன மாதிரி ஸ்டாண்ட் எடுக்கிறாங்கன்னு எனக்கு தெரியல. இவங்க திராவிட முன்னேற்ற கழகம் கூட அவங்க அப்செஷன் பண்ணிருக்காங்க, ட்ரிபியூனல் கொடுத்திருக்காங்க. ரூலிங் பார்ட்டி தான் 254 சப்ளாஸ் 2 இங்க ரிவீல் பண்ண முடியும் இல்லையா? எஸ் சார். அப்ப ஃபைனல் ரிசல்ட் ஹரியானா பஞ்சாப் தான் இஷ்யூஸ் போயிட்டு இருக்கு. சோ இப்போ அமேந்திர சிங் வந்து பஞ்சாப் கவர்மெண்ட் சீஃப் மினிஸ்டர் சொல்லியிருக்காரு இல்லையா? சோ அதுபடி நாங்க சுப்ரீம் கோர்ட்ல நம்ம பாத்துக்கிறோம் அப்படிங்கிறாங்க. எஸ், லெட் மீ டிஸ்கஸ் அபௌட் தட் ஃபைண்டிங்ஸ். அதனால நான் ஃபைண்டிங்ஸ் எழுதல. இவ்வளவு எழுதியாச்சு, ஃபைண்டிங்ஸ் எழுத நல்லா இருக்கும். பட் பண்ணோம் ஃபைனல் பண்ணல. இல்ல கவர்மெண்ட் ஃபைனல் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நம்மளும் ஃபைனல் பண்ணலாம். எஸ் சார். ஓகே சார். உங்களுக்கு புரியுதாமா? உங்களுக்கு வித்தியாசம் புரியுதா? யூபிஎஸ்சி மெயின்ஸ் எப்படி எல்லாம் எழுதலாம் அப்படின்னு சொல்லி இப்படி சோசியல் ஆக்டிவிட்டி விஷயத்தை நிறைய யூபிஎஸ்சி மெயின்ஸ்ல கேட்பாங்க. ஆக்சுவலி சார் அன்னைக்கு கிளாஸ்ல எனக்கு இத்த செட் அவுட். ஏன்னா இப்போ வந்து நீங்க இருக்க அட்வான்டேஜ் டிஸ்அட்வான்டேஜ் சொல்லிட்டீங்க. பட் இந்த ஃபார்ம் பில்லுக்கு இவ்வளவு பேர் அகேன்ஸ்டாவும் இருக்காங்க. மேற்கொண்டு ஏன்னா நான் கேட்டல சார், நேற்று கூட பிரசிடென்டே சைன் பண்ணிட்டாரு, இனிமேல் என்ன பண்ண முடியும்? பட் இப்ப பார்த்தா 254 ஆர்டிகல் யூஸ் பண்ணி அவங்க இது பண்றாங்கன்னு போது நான் எனக்கு யூஸ்ஃபுல்லா தான் சார் இருக்கு. எல்லாருக்குமே ப்ரொவிஷன் இருக்கு. அதனாலதான் நமக்கு அம்பேத்கர் ஜி சட்டத்துல எல்லாத்துக்கும் ப்ரொவிஷன் இருக்கு. நம்ம ஒரு ஜுடிஷியல்ல ஒரு தூதரனை கொடுத்தோம் அப்படின்னாலும் மறுபடியும் கருணை மனுக்கள் போடுறது இல்லையா? அது ஆல்டர்னேட்டிவ் சோர்ஸ் இருக்கு. எல்லாத்துக்கும் சட்டத்துல வழிவகை இருக்கு. அதனால இங்க தவறு நடக்க பெரும்பாலும் வாய்ப்பு இருக்காது, சட்டத்தை கரெக்டா பயன்படுத்தினா. சார் அப்ப பிரசிடென்ட் வந்து சைன் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு இந்த தாட் இருக்கும்ல, சரி பட் இந்த ஆர்டிகல் யூஸ் பண்ணி அவங்க திரும்ப அகைன்ஸ்ட் சுப்ரீம் கோர்ட் போனாங்கன்னா என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு. ஆமா, வர முன்னாடி எல்லாமே முடிவு பண்ண முடியாது. வாட் இஸ் தி மெஜாரிட்டி அப்படி தான் பார்க்க முடியும். நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போது அப்சல்யூட் மெஜாரிட்டி, சிம்பிள் மெஜாரிட்டி அண்ட் ஆல்சோ இப்போ மெஜாரிட்டி ஃபில் பண்ணி தான் அவ்வளவு பில்ஸ் போகிறது. 6 லேயர்ஸ் கடந்தது போகுது. அப்போ வாட் இஸ் மெஜாரிட்டி தான் பார்க்க முடியும். சோ மைனாரிட்டிஸ் வந்து சில பேர் டிஸ்கஷன் எடுத்து தான் அவங்களும் பண்ணுவாங்க. ஆல்ரெடி இந்த டிஸ்கஷன் எல்லாமே பார்லிமெண்ட் தான், எல்லாமே பார்லிமெண்ட்ல லோக்சபா ராஜ்யசபா ரெக்கார்ட் பண்ணி தான் வச்சிருந்திருப்பாங்க. சோ அகைன் மேடு ஒருத்தர் மறுபடியும் ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்குது.
By way of Okay, sir. Okay, sir. Yeah. வேற ஏதாவது டவுட் இருக்கா? வேற எதுவும் இல்ல சார். தமிழ் சார் நம்ம சொல்லுங்க மேம், சொல்லுங்க மேம். சார் அக்ரிகல்ச்சர் வந்து ஸ்டேட் லிஸ்ட்ல தானே சார் இருக்கு. ஆமா. பட் ஆனா இது வந்து இந்த என்ட்ரி 33 வந்து கன்கரண்ட் லிஸ்ட்ல இந்த 3 ஃபார்ம் பில்ஸ் கொண்டு வந்ததுக்கு எப்படி கான்ட்ராவா இல்ல எப்படி சார்? ட்ரேட் அண்ட் காமர்ஸ், ப்ரொடக்ஷன், சப்ளை எல்லாமே அவங்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் தான இருக்கு. அக்ரி நமக்கு தான் இல்லையா? பட் ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் ஆல்சோ ட்ரேட் அண்ட் காமர்ஸ் தான இருக்கு. ஓகே. சோ அதனால இது அவங்களுக்கு இந்த ஆக்ட் அதனால அது கன்கரண்ட் லிஸ்ட்ல ரிவீல் ஆகும். ஆனா கன்கரண்ட் லிஸ்ட பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அல்டிமேட்டா செயல்பட கூடாது, சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஒபினியனோட தான் செயல்படணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் ஆர்டிகல் 254 சப்ளாஸ் டு இன்கார்பரேட் பண்ணிருக்காங்க. அதுல எல்லாமே அவங்களும் யோசிச்சு தான் பண்ணிருக்காங்க. லைக் இது ஒரு மனதா யாரும் பண்ணிட கூடாது அப்படிங்கிறதுனால தான் இது ஒரு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு இது மாதிரி இருந்தா அவங்க பண்ணிக்கலாம். ராஜஸ்தான்ல சில பில் பண்ணிருக்கோம், நம்ம இல்லஸ்ட்ரேட்டிவா பார்த்தோம் இல்லையா? 2014 ராஜஸ்தான் வந்து சென்ட்ரல் லாக்கு அகைன்ஸ்டா 3 பில் மாத்திருக்காங்க. சோ அதுக்கு இதுவரைக்கும் என்ன ஒரு மேடோர் மறுபடியும் வரல இல்ல. ஒருவேளை அது மேடோர் மறுபடியும் பார்லிமெண்ட் மேடோர் பண்ணிருந்தாங்கன்னா இந்த 2014 வந்து மறுபடியும் சுப்ரீம் கோர்ட்டை எடுத்துட்டு போயிருப்பாங்க. சோ அது ஃபைண்டிங் என்ன நம்ம சொல்லிருக்கோம், இதோட முடிஞ்சிருச்சு. அதுலதான் அந்த மாதிரி ஒரு ஆக்டிவிட்டிஸ் தான் மேம். இதுவும் தெரியல, இப்போ காங்கிரஸ் பார்ட்டில சொல்லியிருக்காங்க, மேற்படி என்ன பண்ண போறாங்கன்னு தெரியல, நம்ம பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம். ஓகே ஓகே. நல்ல நியூஸ் நினைக்கிறேன், தொடர்ந்து 2 நாளுமே நல்ல நியூஸ் தான் பேசிட்டு இருக்கோம்னு நினைக்கிறேன். Yes sir. Yes. வேற ஏதாவது டவுட் இருக்குங்களா? சார் நீங்க சொன்ன மாதிரி ஒரே நியூஸை ட்ராக் பண்ணிட்டே வர மாதிரி இருக்கு சார் டெய்லி. அதுதான் நல்லது, அப்படிதான் நிறைய விஷயங்கள் கிடைக்கும் நமக்கு. என்ன சொல்ல புரியுது இல்லீங்களா? எஸ் சார். எஸ் சார். கிட்டத்தட்ட நீங்க பாத்தீங்கன்னா 4 to 5 months ஒரே நியூஸ் தான் ட்ராக் பண்ணிட்டே வருவோம். அடுத்தது சப்சிக்வென்ட் ரிலேட்டிவ் நியூஸா ட்ராக் பண்ணிட்டு வரும். அப்படி வரும்போது மட்டும்தான் நமக்கு வந்து கிறிஸ்டல் கிளியர் பாயிண்ட் கிடைக்கும். இதெல்லாம் விவாதங்கள் தானே. இது நம்ம ஹெல்த்தியான ஒரு ஹெல்த்தியான ஃபைண்டிங் நம்ம எதுவும் வரல இல்லையா? ஐ ரேஸ் மை ஹேண்ட், நம்ம ஹெல்த்தியான ஃபைண்டிங் இது நம்ம வரல. அப்போ இது இன்னொரு நாள் நம்ம பேச வேண்டியிருக்கும். எப்படின்னா இப்போ பஞ்சாப் கவர்மெண்டோ அல்லது ராஜஸ்தான் கவர்மெண்டோ ஒரு பில் 254 சப்ளாஸ் 2 ரிவீல் பண்ணும்போது நம்ம மறுபடியும் இது ஒரு நாள் பேசுவோம். எஸ் சார். எஸ் சார். ஒருவேளை அன்னைக்கு சுப்ரீம் கோர்ட்ல அவங்க மறுபடியும் எடுத்துட்டு போனா மறுபடியும் ஒரு நாள் பேசுவோம். இது என்ன ஸ்டேஜ்ல இருக்குங்கிறத 2 to 3 months அப்புறம் தான் நம்மளால ஃபைண்டிங் சொல்ல முடியும். ஓகே. இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான நியூஸ் தான். ஆமா சார். எஸ் சார். அப்சல்யூட்லி. இது கொஞ்சம் மெனக்கிடும் போதே டைம் பத்தல, அதனால எனக்கு ஒரு 10 நிமிஷம் லேட் ஆயிடுச்சு. இவ்வளவு கொடுத்தாச்சு கொஞ்சம் கொடுத்துடலாம் அப்படின்னு தான். எஸ், ஃபேக்ட் நியூஸ் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? வேர்ல்டு ஹார்ட் டே இல்ல, இதயத்தை எல்லாரும் ரொம்ப பத்திரமா பார்த்துருக்காங்க இல்ல? சரிங்க, வேற ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேட்கலாம், உங்களுடைய கருத்துக்களையும் சொல்லலாம். ஐ வெயிட்டிங் ஃபார் யுவர் டிஸ்கஷன் சார். UPSC மெயின்ஸ் கொஸ்டின் இந்த மாதிரி டிஸ்கஷன் என்ன எதிர்பார்க்கலாம் அப்படின்னா, மை சஜஷன் கொஸ்டின் இஸ் தட் can you please briefly explain about that counter claim law under the category of the state provisions with the recent light sevens. அப்படி கேட்டா நீங்க ஆர்டிகல் 254 சப்ளாஸ் 2 ரொம்ப தெளிவா எழுதிருக்கீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் இல்ல? எஸ் சார். எஸ், கொஸ்டின்ஸ் மேபி லைக்வைஸ் வரலாம், இப்படி ஒரு கேள்வி வர எதிர்பார்க்கலாம். அல்லது நம்ம இது பேசணும் இல்லையா, பாகிஸ்தான்ல பேசிட்டு இருந்தோம் இல்லையா, கில்ஜித் பலுச்சிஸ்தான் பத்தி என்ன அப்படிங்கறத கேட்டாலும் உங்களால சொல்ல முடியும். நம்ம சிம்பிளா தான் ஃபேக்ட் டிஸ்கஸ் பண்ணோம், கொஞ்சம் டீடைலா நீங்க நியூஸ் எடுங்க சரிங்களா? இந்த நியூஸ் மட்டுமே உங்களுக்கு ரொம்ப போதுமானதா இருக்காது. சோ இது மாதிரி ஒரு இல்லஸ்ட்ரேட்டிவா சில நியூஸ் நாங்க எலாபரேட் பண்ணி காட்டணும்னா நீங்களும் உங்க சைடுல ஏதாவது நியூஸ், எல்லாருமே படிச்சு முடிச்ச ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நான் UPSC 2 வருஷமா படிச்சுட்டு இருக்கேன் சார், நான் 3 வருஷமா படிச்சுட்டு இருக்கேன் சார், இன்னமும் லட்சுமி அதே படிச்சுட்டு இருக்காதீங்க, லட்சுமி டவுட் வரும்போது ரெஃபர் பண்ணுங்க. சோ இது மாதிரி நிறைய நியூஸ் எடுத்து எப்படி எல்லா விஷயங்கள் இருக்கு, நீங்க இது மாதிரி இல்லஸ்ட்ரேட்டிவ் எழுத ஆரம்பிச்சீங்கன்னா பெரிய விஷயம் இல்லை. நீங்க ஹிந்து ரெஃபர் பண்ணலாம், டைம்ஸ் நவ் ரெஃபர் பண்ணலாம், சோ நிறைய டிவி சேனல்ஸ் நியூஸ் ரெஃபர் பண்ணலாம், விக்கிபீடியா ரெஃபர் பண்ணலாம், சிவில் இந்தியா லா சோர்ஸ் ரெஃபர் பண்ணலாம், சோ கவர்மெண்ட் போர்ட் லிங்க் ரெஃபர் பண்ணலாம். சோ நிறைய ரெஃபர் லிங்க் கிடைச்சிட்டே இருக்கும். இதை ஒரு நியூஸை நாங்க ட்ராக் பண்ற மாதிரி நீங்களும் ட்ரை பண்ணீங்கன்னா மேக்ஸிமம் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். இது யாரால ஈஸியா ட்ரை பண்ண முடியும் அப்படின்னா, ஆல்ரெடி ஒன்ஸ் ஃபைண்டிங் படிச்சு முடிச்சிருப்பாங்க, UPSC TNPSC 1 வருஷம் 1.5 வருஷம் படிச்சுட்டு இருப்பாங்க இல்லையா, அவங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். புதுசா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாராவது பாத்தீங்கன்னா இவர் ஏதோ பேசுறாருங்க, ஆனா ஏதோ சப்ஜெக்ட் பேசுறாருன்னு தெரியுது, ஏன்னா என்ன சொல்றாருன்னு தெரியலன்னு தோணும். தொடர்ந்து இதை லிசன் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க, உங்களுக்கு கொஞ்சம் நாள் கழிச்சு புரிய ஆரம்பிக்கும். எஸ், shall I close that video? Yes சுதாகர், சொல்லுங்க சார். சார் வேற ஒரு நியூஸ் சார், இது சொல்லுங்க சுதாகர்.
சார் பாபர் மசூதி அது வந்து முடிஞ்சிருச்சுன்னு அந்த நியூஸ். ஆனா இப்ப திருப்பி வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டா ஹை கோர்ட்டா அது மறந்துச்சு சார். அதுல வந்து திருப்பி கேஸ் அப்பீலா இருக்கு சார். அந்த இடிச்சவங்களுக்கு வந்து தண்டனை தர சொல்லி சார். அது வந்து எப்படி சார் நம்ம மெயின்ஸுக்கு எழுத மாதிரி எழுதுறது? நான் உங்களுக்கு பார்த்துட்டு சொல்லட்டுமா? நான் கொஞ்சம் பாக்குறேன். டயர்ட். ஓகேங்க சார். அவங்க ஃபர்ஸ்ட் இது ரொம்ப சென்சிட்டிவான இஷ்யூ. நான் சொல்லிருக்கேன் ஞாபகம் இருக்குல்ல? yes சென்சிட்டிவான இஷ்யூ தொடாம இருக்கிறது நல்லது. சார் நானும் கொஞ்சம் அனலைஸ் பண்ணேன் சார். சப்போஸ் இந்த மாதிரி எதனா கேட்டானா ஒரு நம்ம செக்குலர் கண்ட்ரி இல்ல, அதனால இந்த மாதிரி நியூஸ் எதனா கேட்டுருவாங்க. சென்சிட்டிவ் இஷ்யூ ரொம்ப அழகா ஹேண்டில் பண்ணிருக்கேன். பதில் கொடுத்தா நல்லா இருக்காது. நான் கொஞ்சம் பார்த்துட்டு பதில் சொல்றேன். சரியா? சரி ஓகேங்க சார். சப்ஜெக்ட் அண்ட் எக்ஸிகியூஷன் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனை பொறுத்து நீங்க எப்படி பதில் எழுதினாலுமே நம்ம அடாப்ட் பண்ணிக்க முடியும். பட் சென்சிட்டிவ் மேட்டர்ஸ் இஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டு ஃபார் எக்ஸ்பிளனேஷன்ஸ். கொஞ்சம் டைம் கொடுங்க. நான் கண்டிப்பா ஓகேங்க சார். அந்த இடத்துக்கான சொல்யூஷன் கொடுத்துட்டாங்க. இப்போ வந்து இடிச்சதுக்கான சொல்யூஷன் வர மாதிரி அது இஷ்யூஸ் தான் மாறுது இல்ல, அதனால சார். இது வந்து நாங்க 2G கூட விட்டு வைக்கல. மறுபடியும் அப்பீல் போயிட்டு வாங்க இல்ல. சார் டெல்லி ஹைகோர்ட்ல. ஆமா கண்டிப்பா அவ்வளவு நுணுக்கங்கள் இருக்கு. சோ அதான் சொல்றோம் இல்லையா, the last rule make road. Always the point is very important. Rule make road. Yes. Yes. கரண்ட் அஃபேர்ஸ் க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாமா? எஸ் சார். எஸ். வேற ஏதாவது டவுட் இருக்கா மேம்? நான் க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாமா? ஓகே சார். Okay, okay, ma'am. So it was nice discuss with you and everyone. So ரொம்ப இந்த வீடியோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா உங்களுக்கு இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். தெய்வத்தால் ஆகாது எனினும் முயற்சிதல் மெய்வருத்த கூலி தரும் சொல்றாங்க. நிச்சயம் உங்களுக்கு வெற்றி உறுதி. So கற்பதிலும் கற்பிப்பதிலும் நிச்சயம் பெருமிதம் அடைகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you sir. Thank you ma'am. Right, and thank you sir. Thank you sir. Thank you ma'am. அதானே கட்டா முடிஞ்சா கிளாஸ் முடிஞ்சா முடிஞ்சிச்சு. ஆமா சார், கிளாஸ் முடிஞ்சது. அழகான வாய்ஸ், நல்லா இருக்கு. கிளாஸ் முடிஞ்சது. Thank you. பாப்பா சார். ஆமா நல்ல வாய்ஸ், நல்லா இருக்கு. குழந்தைகள் மழலை வாய்ஸ் ரொம்ப சந்தோஷம். Thank you. Good night to you everyone. Thank you. Thank you sir.